श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो चैनल शान पंजाबी ते गल करदे दीप सिद्धू अते लखा सिधाणा दे बारे। लखा सिधाणा अते दीप सिद्धू दोनों नूं ही लैके काफ़ी ज़्यादा चर्चा छिड़ी हुई है अते दीप सिद्धू दी कुछ समय पहला यानी अज तो एक हफ्ते पहला गिरफ्तारी हुई सी अते 7 दिन की गिरफ्तारी सी, पर उस तो बाद हुण अज यानी दीप सिद्धू दी 7 दिन की गिरफ्तारी होर ज़्यादा वधा दी है, यानी 7 दिन होर दीप सिद्धू हिरासत दे विच रहणगे। इस तो इलावा लखा सिधाणा नूं एक दिन पहला गिरफ्तार किया गया है अते दोनों जणियां ही लैके हुण सोशल मीडिया दे उत्ते काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। जेकर लखे सिधाणे की गल करिए तो लखा सिधाणा नूं लैके जो लोग हैं वो लगातार पोस्टां पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि लखा सिधाणा दोषी नहीं है, लखा सिधाणा ने किसानों के हक दे विच खड़े होकर हमेशा गल की है, पर उत्थे ही किसान जथेबंदियां दे वल्लों हले यह कहा जा रहा है कि लखा सिधाणा किते ना किते इस गल दे पिछे कसूरवार है। पर दीप सिद्धू नूं लैके सब तो ज़्यादा सवालिया चिन्ह खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दीप सिद्धू का असली चेहरा की है इसकी हले तक पहचान करनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो रही है। क्योंकि एक पासे तो दीप सिद्धू लगातार जदों दा किसानी संघर्ष शुरू होया है उदों तो लैके हुण तक किसानों के हक दे विच दिल्ली संघर्ष दे उत्ते बैठे रहे अते एक पासे अचानक ही दीप सिद्धू नूं दोषी करार कर दिता गया। अते इत्थे सब तो वड्डा सवाल इस करके खड़ा हुंदा है क्योंकि दीप सिद्धू दीयां कुछ तस्वीरां सोशल मीडिया दे उत्ते बीजेपी दे कुछ मैंबर्स दे नाल सामने आ रही हैं, जिस दे विच एक तस्वीर दे विच मोदी भी नज़र आ रहे हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ते हुण इसे कारण लोगों के दिमागां दे विच क्वेश्चन बनया होया है कि आखिर दीप सिद्धू है कि नहीं, दीप सिद्धू वाकई ही किसान विरोधी हैं, दीप सिद्धू ने वाकई ही चाल खेडी है या फिर दीप सिद्धू निर्दोष हैं। यह तो आने वाले समय पता लगेगा। फिलहाल दीप सिद्धू और लखा सिधाणा दोनों ही लैके काफ़ी ज़्यादा जो सवाल उठने शुरू हो रहे हैं तो काफ़ी लोग उन्होंने सपोर्ट भी कर रहे हैं। पर इत्थे तुहानूं दस दें कि कुछ समय पहला किसान जथेबंदियां दे वल्लों 26 जनवरी वाले दिन जो हिंसा हुई सी उसनूं लैके स्टेज के उत्ते ही ऐलान कर दिता गया सी कि दीप सिद्धू ने जो किसानां नूं भड़काया है इसनूं लैके किसान जथेबंदियां ने सिर्फ एक लाइव ही किया सी। उस तो बाद हुण यानी दीप सिद्धू और लखा सिधाणा दोनों की गिरफ्तारी तो बाद हुण किसान जथेबंदियां की एक होर कॉन्फ्रेंस सामने आई है, जिस दे विच ओह इस गल का खुलासा कर रहे हैं कि आखिर 26 जनवरी तो एक दिन पहला लखा सिधाणा दे नाल किसान जथेबंदियां की गलबात की हुई सी अते उसके पिछे लखा सिधाणा नूं दोषी क्यों ठहराया जा रहा है। सिर्फ इन्ना ही नहीं, इस तो इलावा दीप सिद्धू नूं लैके भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुलासे किए अते एक पासे जो टूल किट मामले दे विच काफ़ी लोगों नूं गिरफ्तार किया जा रहा है उसनूं लैके भी किसान जथेबंदियां दे वल्लों काफ़ी ज़्यादा खुलासे किए गए हैं। पहला आओ तुहानूं दिखाने की है पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस। मेरे को इत्थे मुंडा वकील है साडे कोले आउंदा रोज़, उन्हें गल दसी कि एक आदमी की गड्डी खड़ी है जी, कार तो खड़ी है उसकी वर्कशॉप से और वर्कशॉप से खड़ी कार का नंबर नोट करके उन्हें भी नोटिस आ गया। तो यह मतलब सरकार एक हऊआ एक तरह का भय का माहौल बना के लोगों को अंदोलन के विचों परा धक के इस अंदोलन को कमज़ोर करने लगी हुई है और असी सरकार की इस अजिहियां नीतियां की निंदा निखेधी करते हैं और असी मतलब हर उस व्यक्ति के नाल है जिन्होंने इस अंदोलन करके टारगेट किया। काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, संयुक्त मोर्चे वालों की मदद करते हो, किसानों की हक की बच्ची जी मैं हुणे गल ये कही है भी ऐसी हर उस व्यक्ति की सपोर्ट करते हैं ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ प्रोग्राम दिता जा रहा है कि जिवें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, नौजवानों की गिरफ्तारियां हो रही ने, कि लगता है कि रेल रोको अंदोलन के नाल जां महापंचायतां करन दे नाल जिहड़ा वो सरकार दे कोई कंन खुल्लणगे। कोई तिखा प्रोग्राम जिहड़ा दिता लगातार नौजवानों की भी यही मंग है कि तिखा प्रोग्राम किया जा सके तां जो सरकार कोई कुछ हरकत आवे, सरकार भी जिहड़ी आ वो गलबात चलाउण लई जिहड़ी अगे वधे। देखो गल ये है तिखा प्रोग्राम देना जथेबंदियां मतलब समझदियां है भी तिखा प्रोग्राम दिता जा सकता है, की दिता जा सकता है, ये गल्लां पर जिहड़े अज हालात ने जे पार्लीमेंट कूच करने की गल की जा रही है अज हालात ने ये देखो एक किसी एक बंदे के कहण ते तां पार्लीमेंट कूच करने का प्रोग्राम दिता नहीं जा सकता ना। संयुक्त किसान मोर्चा की करेगा, किवें सोच के प्रोग्राम देगा, उस संयुक्त किसान मोर्चे दी मीटिंगां का फैसला है। और ये जरूर है कि आने वाले दिनों के विच अंदोलन नूं गति देने वास्ते, अंदोलन नूं होर तेज करने वास्ते कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर दिते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हुण तक दा जिहड़ा साडा पिछे होया जिहड़ी हनेरी आई उस हनेरी दे नाल जो हलूणा वजया ਉਹਦੇ तो संभलण दे उत्ते जोर लग्या होया और जिहड़े साडे बच्चे जेलों दे विच साडे नौजवान साडे बजुर्ग जेलों चले गए उन्हां नूं आइडेंटिफाई करना कित्थों कौन किवें होया जां जिहड़े लोकां दे बहुत सारिਆਂ दे अज एक सानूं होर नोटिस की कापी मिली है जिहड़ा बेचारे दा पता भी नहीं सीगा
और उन्होंने भी नोटिस आया हुआ है। तो ਜਿਹੜੇ बहुत सारे लोग ऐसे ने जिन्हों के हजे मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਧਾਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰੀਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ 'ਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਗੇ। ਉਹ ਆਈਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗੈਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਾਂਘ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਗੇ? ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਦ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਫਦ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵਫਦਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਫਦ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ, ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ, ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੀ ਆ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੋ ਦਬਾਅ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਨਾਲ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 2 ਵਾਰੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਯੂਥ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਟ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਡੇਟ ਐਲਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ 26 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜੇਕਰ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੇਕਸੂਰ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜੇ, ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਲਿਆਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਆਇਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਔਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਖੜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੱਕ ਹਊਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਂ ਧੱਕ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਲੂਣਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਧਾਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰੀਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ 'ਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਗੇ। ਉਹ ਆਈਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗੈਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਾਂਘ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਗੇ? ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਫਦ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵਫਦਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਫਦ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ, ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ, ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੀ ਆ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਬਾਅ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰੋਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰੋਪੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਰੋਹਾਤਗੀ ਵਰਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਰੋਹਾਤਗੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਖੈਰ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਰੋਹਾਤਗੀ ਵਰਗੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਰੋਹਾਤਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਲ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਰੋਹਾਤਗੀ ਵਰਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਪੈ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ
ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, यानी होर गिरफ्तारियां ਦੇ ਵੱਲ ज़्यादा ध्यान ना ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ किसानी संघर्ष ਨੂੰ मजबूत करिए ਤੇ केंद्र सरकार ਨੂੰ दसीए कि सानू इन्हां गिरफ्तारियां नाल कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा। इस समय साडे लिए संघर्ष जरूरी है। कुछ समय पहला सोनिया मान दा एक लाइव आया सी जिस दे विच सोनिया मान ने भी यही कहा सी कि हले सानू होर मुद्दਿਆਂ ਤੋਂ ध्यान हटा के जो साडे इस समय किसानी संघर्ष चल रहा है, साडे किसानी संघर्ष दे विच सानू अपनी नज़र टिकानी चाहिए है, ना कि केंद्र सरकार दीयां चालां दे हिसाब नाल सानू चलना चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जदों भी आउंदी हाँ स्टेज के उत्ते मैं कुछ असैंशियल पॉइंट्स जिहड़े मैनूं सोशल मीडिया के उत्ते वेखण वास्ते मिलते हैं, खास करके मेरे यूथ भैन भरावां वास्ते। सब तो पहलों मैं पिछली बारी आई सी तो मैनूं बहुत सारे क्वेश्चन होए सीगे नवदीप बारे कि भैन तुसीं उन्हां वास्ते की कर रहे हो, और मैनू मैं जिवें टिकरी बॉर्डर ते सीगी तो उत्थे ना ही नैट चलदा सीगा पिछले दिनी और ना इलैक्ट्रिसिटी हुंदी सीगी। साडे टेंट दे विच ते इलैक्ट्रिसिटी भी नहीं सीगी, वाईफाई भी नहीं सीगा। सो मैं नवदीप बारे पता किया जिन्ना मेरे तो हो सकिया सारे एंगल्स तो। सब तो पहलों तो उहदे उत्ते 307 का परचा है और उहदे नाल कोई रेप नहीं होया, ये मैं क्लीयर करना चाहुंदी हाँ सारिआं नूं, बिकॉज बहुत सारिया फेक न्यूज़ जिहड़ियां सोशल मीडिया के उत्ते हर जगह के उत्ते आउंदियां ने, पर असी उस फेक न्यूज़ के पिछे पता नहीं कर पाते है ना। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। हाँ उहदे नाल कुटमार जरूर हुई है, क्योंकि किसानी अंदोलन दे विच जदों तुसी किसी भी अंदोलन दे विच पार्टिसिपेट करते हो, मैनूं ये लगता है भी तुसी जदों अपने हक्कां वास्ते लड़ते हो तो पुलिस इंटरफेयर करती है। और किसानां वास्ते जां मजदूरां दी वेजिस वास्ते वो लड़ रही सी, हक्कां वास्ते लड़ रही सीगी। सानूं मान है अपनी भैन दे उत्ते, और एवें ही साडियां भैणां नूं अगे आके लड़ना चाहिए, बट घबराउणा नहीं चाहिए। मैनूं लगदा इहो ਜਿਹੇ अंदोलनां दे विच 307 की बहुत तरह के परचे हुंदे ने, क्योंकि जो तुसी अपनी आवाज़ बुलंद करते हो सरकार के खिलाफ तो सरकार किसी ना किसी तरीके ना या किसी ना किसी रूप दे विच तुहानूं डिस्टर्ब करती है। सो ये बहुत वड्डी चीज़ सीगी जिहड़ी मैनूं क्लीयर करनी सीगी मेन स्टेज के उत्ते आके। बाकी मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सारे मेरे यूथ अगे जिहड़े सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, खास करके मेरे भरा मेरियां भैणां, कि साडे जिहड़े किसान आगू ने, साडे जिन्ने भी जथेबंदियां दे लीडर्स ने, असी पहले दिन तो उन्हां दी अगवाही दे नाल जुड़े सीगे और उन्हां दी अगवाही दे नाल इत्थे आके बैठे सीगे। असी जिन्ने भी कलाकार हाँ असी उन्हां दी बहुत रिस्पैक्ट करते हैं, और बेसिकली किसी भी स्टेज के उत्तों या किसी भी सोशल मीडिया के उत्ते साडे किसान आगुआं की डिसरिस्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। भावें किसी भी किसान आगू, मैं पिछे जे स्पीच सुनी सी कि राजेवाल जी के बारे कोई गलत बोल रहा सीगा, मैं यही कहना चाहनी हाँ, देखो वो साडे वास्ते गवर्नमेंट के नाल टॉक करते हैं, ठीक है, वो जाके टेबल टॉक करते हैं। जे असी उन्हां दी रिस्पैक्ट नहीं करांगे तो गवर्नमेंट कित्थों रिस्पैक्ट करूगी। आपां नूं रिस्पैक्ट करनी चाहिए उन्हां दी, उन्हां बारे कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए है ना। आपां नूं जे कोई गिला शिकवा हैगा आ असीं उन्हां दे कोल जाके उन्हां दे नाल गल कर सकते हैं। मैनूं लगदा भी आपां सारी एक फैमिली वांगू बैठे हैं, घर दे विच भी 100 प्रॉब्लम्स हुंदियां ने, घर च आपां लड़ लैंदे आ, एक कमरे दे विच बाह के जाके सॉर्ट आउट कर लैंदे आ। जे तुहानूं किसी भी लीडर तो कोई प्रॉब्लम आ तुसीं उन्हां दे कोल जाके बह के गल कर सकदे हो, बजाए कि आपां अपनी भंडी करिए सोशल मीडिया दे उत्ते गलत किसी भी तरीके दीयां गल्लां करके, क्योंकि आपां नूं अपने लूपोल जां किसी भी तरीके की जिवें अगे RSS ने जो 26 तरीक नूं कीता है असीं ओह भुलना चाह रहे हैं, मिसटेक नूं है ना, भी धर्म के नाम के उत्ते दंगे फसाद कराउणा उन्हां दी नीति है। जिवें गुजरात दे विच कीते जां जाट अंदोलन च कीता, हुण सब तो वड्डी एग्जाम्पल है कि हिंदू सिख भाईचारा इस टाइम ते स्टेज के उत्ते है। इस तो वड्डी कोई चीज़ नहीं हो सकती, इस तो वड्डा कोई जवाब नहीं हो सकता मोदी सरकार नूं कि असी सारे इकट्ठे हैं और ये साडा एक लोक स्टेज है। इत्थे कोई खालिस्तानी नहीं बैठे, जां इत्थे कल्ले कॉमरेड नहीं बैठे, जां इत्थे कोई माओवादी नहीं बैठे, इत्थे सारे भाईचारे के लोग बैठे ने और असी भारत देश निवासी हाँ। सो मेरी दिलों रिक्वेस्ट है कि तुसी सारे जाने जिथे भी सोशल मीडिया के उत्ते वेखदे हो कि जिथे भी साडे किसी भी जथेबंदी के लीडर्स की कोई डिसरिस्पैक्ट कर रहा, कोई गल कर रहा, कोई स्टेज पर भी बोलता है, तुसी आप भी अपनी जिम्मेवारी समझ के जा एक वॉलंटियर बन के उन्होंने रोक सकते हो। बिकॉज जे आपां उन्हां दी इज्जत नहीं करांगे ना तो सरकार नूं ते अगे इहो जिहियां गल्लां चाहीदियां ने कि वो उन्हां दी डिसरिस्पैक्ट ना करन। सानूं सारिआं नूं मिल जुल के चलण दी लोड़ है इस टाइम दे उत्ते, और मिल जुल के चलना चाहिए है। और अपनी किसान जथेबंदियां दी जो भी अगवाही है, और बेसिकली सब तो ज़्यादा प्रैशर इस तरीके नाल बन सकता है सरकार दे उत्ते कि जे आपां सिर्फ इस टाइम दे उत्ते मुद्दा की बनिया। कल मैं कैनेडा एक इंटरव्यू कर रही सीगी जी, उत्थे सिर्फ गल चलती है दीप सिद्धू बारे या फिर लखा सिधाना बारे, बट मैं रिक्वेस्ट करती हाँ भी इस अंदोलन के बहुत सारे होर भी लोग
ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਕੀ ਆ। ਜਮਾਖੋਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਈਏ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ, ਜੇ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।